हेलो फ्रेंड्स, आज आप सेम 3 301 यूनिट 3 पहलू लेक्चर જોઈએ જેમનું નામ છે યુનિટ 3 વેક્ટર સ્પેસ એન્ડ લિનિયર ટ્રાન્સફોર્મેશન। ઓકે, તો પહેલું આપણે ફર્સ્ટ જોઈએ વેક્ટર સ્પેસ વિશે। તો એના પહેલાં આપણે થોડી ડેફિનેશન જોઈ લઈએ કે બાઇનરી ઓપરેશન જે તમે 11-12 માં ભણી ગયા છો, બાઇનરી ઓપરેશન કોને કહેવાય? તો લેટ જી બી એ નોન એમ્પ્ટી સેટ, एम्प्टी सेट ना हो एवो कोई सेट ले लेवानो जी, एंड जी क्रॉस जी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी। देन फंक्शन एफ जी क्रॉस जी थी जी नु फंक्शन हो इज सेट टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी। ओके, आपणे जे आ जी क्रॉस जी करीए ए हमेशा जी नु ज फंक्शन हो एने आपणे बाइनरी ऑपरेशन कहेवामां आवे છે। હવે આપણે એને સિમ્બોલમાં કઈ રીતે ઓળખવામાં આવે છે? તો જનરેટેડ બાઇનરી ઓપરેશન આર ડિનોટેડ બાય ધ સિમ્બોલ સ્ટાર, 0, પ્લસ, ઓ એજ ઇટ ઇઝ તરીકે આપણે ઓળખી શકાય છે। ઓકે, તો ઓલ્સો ઇફ સ્ટાર ઇઝ અ બાઇનરી ઓપરેશન ઓન જી ધેન વી ડિનોટેડ ધ વેલ્યુ ઓફ સ્ટાર। આપણે સ્ટારની કોઈક વેલ્યુ આપેલી હોય એટ ब्रेकेट में ए बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी बाय जी ए स्टार बी आप ए स्टार बी थाय। ओके, दस स्टार विल बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी इफ एंड ओनली इफ आप कई रीते आज लख्यू ने आप कई रीते लखी शकाय ए बी बिलोंग्स टू जी होय तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी थाय एने आपणे आ बाइनरी ऑपरेशन लगाव्યું कहेवाय। क्यों स्टार प्रत्ये बाइनरी ऑपरेशन लगाव्યું? एक्जाम्पल तरीके आपणे जोईए तो डिफाइन अ मैपिंग आपणे स्टार डिफाइन कर्यो एन क्रॉस एन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अहींया आपणे ए स्टार बी इज इक्वल टू आपणे शुं डिफाइन कर्युं? ए प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ द नेचरल नंबर ए एन बी। ए अने बी बंने आपणे नेचरल नंबर लेवाना छे, ए बंनेनुं आपणे एडिशन कर्युं, सम कर्यो। ओके, तो आपणे 2 स्टार 5 2 स्टार 5 अहींया 2 स्टार 5 तो आपणे शुं थाय 2 + 5 थाय, 2 + 5 इज इक्वल टू 7 थाय। ओके, ए रीते एटले आपणे अहींया आंसर 7 लख्यो। हवे 3 स्टार 7 अहींया आपणे 3 आपेला छे ने अहींया 7 आपेला, तो 3 + 7 तो केटला थाय 10 थाय, तो 10 लख्या। ए ज रीते आपणे कोई बी एक्जाम्पल लई शकीए। ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन आपणे आ रीते करी शकाय कि ए बी बिलोंग्स टू जी लीधो होय कोई बी आपणे बाइनरी ऑपरेशन लई आपणे अहींया स्टार लीधो, अहींया आपणे एडिशन भी लई शकीए, ओ भी लई शकीए, डॉट भी लई शकीए, कोई भी आपणे लई शकीए। ओके, हवे आपणे जोईए एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ओके, तो अ नॉन एम्प्टी सेट जी occupied with one or more binary operation is called algebraic structure। जे आपणे नॉन एम्प्टी सेट जी लीधो होय एनु आपणे वन मोर बाइनरी ऑपरेशन लगावे ने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेवामां आवे छे। मतलब कि कोई भी ने आपणे बाइनरी ऑपरेशन लगाईए तो एने आपणे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तरीके ओळखवामां आवे छे। मतलब कि सपोज स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी देन जी स्टार आपणे आ रीते लखीए आपणे जी आपणे कोना साथे बाइनरी ऑपरेशन करे स्टार साथे, तो आपणे जी स्टार इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेवामां आवे, आपणे आने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेवामां। हवे नेचरल नंबर ने आपणे एडिशन साथे आपणे बनावવું છે ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कयो छे? प्लस छे, तो आपणे n + ए आपणे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहेवामां आवे छे। ए रीतना i + i - r प्लस बंने बे भी लई शकाय आपणे प्लस n मल्टिप्लिकेशन ए भी आपणे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तरीके ओळखवामां आवे छे। हवे आपणे ग्रुप जोईए। जे ग्रुप छे ए तमारे सेम 5 मां आखो एक सब्जेक्ट भणवानो आवशे। तो ग्रुप विशेनी आपणे डेफिनेशन जोईए जस्ट। तो लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नॉन एम्प्टी सेट जी। मतलब कि स्टार आपेलो नॉन एम्प्टी सेट जी आपेलो इफ सेटिस्फाइड कंडीशन फॉलोइंग आपणे 4 कंडीशनो आवे। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी माटे कोई भी बे आपणे लई लीधा ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी थाय तो एने आपणे क्लोजर प्रॉपर्टी तरीके ओळखवामां आवे छे। आ फर्स्ट प्रॉपर्टी ने आपणे
ક્લોઝર પ્રોપર્ટી કહેવામાં આવે છે. ઓકે, હવે બીજી પ્રોપર્ટી ફોર એની એબીસી બિલોંગ્સ ટુ જી માટે. તો એ સ્ટાર બ્રેકેટમાં બી સ્ટાર સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટમાં એ સ્ટાર બી બ્રેકેટ પૂરો સ્ટાર સી. તો એને આપણે એસોસિએટી મતલબ કે ક્રમના નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે આ બીજી પ્રોપર્ટીને. ઓકે, હવે ત્રીજી પ્રોપર્ટી આઇડેન્ટિટી existent property. There exists an element E in G such that A star E is equal to A is equal to E star A. मतलब કે કોઈ પીને આપણે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કે એડિશન કરો તો એ પોતે જ એલિમેન્ટ મળે છે. એ જ રીતે સેમ ટુ સેમ ચોથી કન્ડિશન ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટન્ટ. તો ફોર અ ગિવન A in G there exists an element B in G. આપણે એ કેવો લીધો? એ બિલોંગ્સ ટુ જી લીધો. ધેર એક્ઝિસ્ટ એલિમેન્ટ બી બિલોંગ્સ ટુ જી માટે સચ ડેટ આપણે બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન કે બંનેનું એડિશન કરો તે પોતે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ જ મળે. મતલબ કે આ એકબીજાના ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે. એટલે એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર એ. ઓકે, હવે એમાં આપણે આ ચાર કન્ડિશનમાં એક કન્ડિશન આપણે ઉમેરીએ તો એને આપણે કોમ્યુનિટી ગ્રુપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એનું બીજું નામ છે અબેલિયન ગ્રુપ. તો અ ગ્રુપ જી સ્ટાર ઇઝ સેડ ટુ બી અ કોમ્યુનિટી ગ્રુપ ઇફ ધ બાઇનરી ઓપરેશન સ્ટાર. ક્યારે કહેવાય કોમ્યુનિટી ગ્રુપ? જ્યારે આપણે એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર એ થાય ત્યારે. અહીંયા સોરી એ લખવાનો રહી ગયો છે. એ સ્ટાર બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી સ્ટાર એ થાય ત્યારે. મતલબ કે ક્રમનો નિયમ લાગુ પડે ત્યારે. આગળ જોઈએ આપણે જૂથનો નિયમ હતો. આ ક્રમનો નિયમ ક્રમ એક્સચેન્જ થાય તો બી આપણે વેલ્યુ સરખી મળે એને આપણે અબેલિયન ગ્રુપ કહેવામાં આવે અથવા તો કોમ્યુનિટી ગ્રુપ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે ગ્રુપની પ્રોપર્ટી જોઈએ મતલબ કે ગ્રુપના ગુણધર્મો. તો એમાં ફર્સ્ટ છે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ ઇઝ યુનિક. જે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ મળે એ હંમેશા યુનિક એલિમેન્ટ જ હોય છે. ઓકે, ઇન્વર્સ ઓફ એન એલિમેન્ટ ઇઝ યુનિક. ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ મળે એ બી આપણે યુનિક જ મળે. હવે ત્રીજી પ્રોપર્ટી છે ઇફ ઇન્વર્સ ઓફ અ ગિવન એલિમેન્ટ એ બિલોંગ્સ ટુ જી ઇઝ ડિનોટેડ બાય એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ એ ઇન્વર્સ છે ધેન આપણે એ ઇન્વર્સનો ઇન્વર્સ કરીએ તો એ પોતે એલિમેન્ટ મળે છે. ઓકે, હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો ચોથી પ્રોપર્ટી ફોર એ બી બિલોંગ્સ ટુ જી માટે એ બીનો ઇન્વર્સ કરીએ તો આપણે શું થશે? બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ. એ બીનો ઇન્વર્સ તો અહીંયા શું થશે? પાછળનું સ્ટેપ એ આગળ આવી જશે બી ઇન્વર્સ ઇન્ટુ એ ઇન્વર્સ. ઓકે, હવે આપણે પાંચમી કન્ડિશન ફોર એબીસી બિલોંગ્સ ટુ જી માટે. તો એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એસી હોય તો આપણે બંને આપણે લેફ્ટ સાઈડ કટિંગ થાય તો લેફ્ટ સાઈડ એ કટ થાય તો આપણે લેફ્ટ કેન્સલેશન લો લગાવીએ તો બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી આવશે. તો આપણે આને લેફ્ટ કેન્સલેશન લો તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ બી એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી એ આપેલું છે તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે અહીંયા રાઈટ સાઈડ બંને એ આપેલા છે તો રાઈટ સાઈડ આપણે કટિંગ કરીએ તો શું થાય? બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી. તો રાઈટ કેન્સલેશન લો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે ફર્સ્ટ આપણે જે આ જોયું એ આપણે 501 આ પેપર આવશે તમારે સેમ 5માં એમાં આપણે જોઈશું. હવે આપણે જે રિંગ જોઈએ એ આપણે તમારે સેમ 6માં 601 આવશે. તો રિંગની ડેફિનેશન છે અ નોન એમ્પ્ટી સેટ આર. આપણે ગ્રુપને જી તરીકે ઓળખવામાં આવે તો રિંગને આપણે આર તરીકે ઓળખવામાં આવે. તો અ નોન એમ્પ્ટી સેટ આર એલો વિથ ટુ બાઇનરી ઓપરેશન એડિશન. આમાં આપણે એડિશન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન આમાં આપણે રિંગમાં આપણે બે બાઇનરી ઓપરેશનની જરૂર પડશે. એક એડિશન અને એક મલ્ટિપ્લિકેશન. બીજા આપણે કોઈ બી બાઇનરી ઓપરેશન લઈ શકાય છે. ઓકે, ઇઝ સેડ ટુ બી અ ring if their binary operation satisfied the following existence. First, R plus is a community group. मतलब કે R plus એ આપણે 5 કન્ડિશનો પૂરું થવી જોઈએ. મતલબ કે ગ્રુપની 4 અને કોમ્યુનિટી ગ્રુપની 1 મતલબ કે 5 કન્ડિશનો પૂરું થવી જોઈએ. હવે છઠ્ઠી કન્ડિશન છે ફોર એબીસી બિલોંગ્સ ટુ
આર માટે એ ડોટ બ્રેકેટમાં બી ડોટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટમાં એ ડોટ બી ડોટ સી. મતલબ કે આપણે આ મલ્ટિપ્લિકેશન માટે આપણે જોવાનું છે, એસોસિએટિવ બટ મલ્ટિપ્લિકેશન માટે. ઓકે, આમાં આપણે એડિશન માટે જોઈશું, આમાં આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન માટે જોઈશું. હવે ત્રીજી કન્ડિશન છે ફોર એબીસી બિલોંગ્સ ટુ આર. તો આ આપણા વિભાજનનો નિયમ આવ્યો. એ ડોટ બ્રેકેટમાં બી પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એબી પ્લસ એસી. તો એને આપણે વિભાજનનો નિયમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, તો એને આપણે રિંગની ડેફિનેશન કહીશું. હવે આપણે કોમ્યુનિટી રિંગ કહીએ તો કોમ્યુનિટી રિંગમાં શું આવશે? ધ રિંગ આર ઇઝ સેડ ટુ બી એ કોમ્યુનિટી રિંગ ઇફ બાઇનરી ઓપરેશન મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ કોમ્યુનિટી. મતલબ કે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો બંને એલિમેન્ટનું, તો બંને બાજુ આપણે એક્સચેન્જ કરીને કરો ક્રમને, એ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એ કરો તો એ બંને સરખા મળે, તો એને આપણે કોમ્યુનિટી રિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ફોર એ બી બિલોંગ્સ ટુ આર માટે. હવે આપણે જોઈએ રિંગ વિથ યુનિટી. તો રિંગ વિથ યુનિટી કોને કહેવાશે? તો ધ રિંગ આર ઇઝ સેડ ટુ બી રિંગ યુનિટી ઇફ there exist element 1 in R. A belongs to R આપેલો હોય such that A dot 1 is equal to 1 A is equal to A dot 1. मतलब કે કોઈ બી આપણા તટસ્થ ઘટક કયો છે મલ્ટિપ્લિકેશનનો 1 છે, તો આપણે કોઈ બી વેલ્યુ કે કોઈ બી એલિમેન્ટને આપણે 1 સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો એ પોતે જ વેલ્યુ મળે છે. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ ફિલ્ડ. ફિલ્ડ એ તમારે એમએસસીમાં સ્ટડી કરવાનું આવશે. તો ફિલ્ડ, સપોઝ એફ ઇઝ એ નોન એમ્પ્ટી સેટ વિથ ટુ બાઇનરી ઓપરેશન આપેલા છે એડિશન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન, ધેન ધીસ એલ્જિબ્રિક સ્ટ્રક્ચર એફ એડિશન એન્ડ મલ્ટિપ્લિકેશન આપેલું છે ઇઝ કોલ્ડ અ ફિલ્ડ. એને આપણે ફિલ્ડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇફ ધ ફોલોઈંગ કન્ડિશન આપેલી છે. પહેલી કન્ડિશન છે એડિશન ઇઝ કોમ્યુનિટી, મતલબ કે જે એડિશન કરો એ કોમ્યુનિટી, મતલબ કે એ પ્લસ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી પ્લસ એ ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે. હવે આપણે એડિશન ઇઝ એસોસિએટિવ. હવે આપણે એડિશન કરો એ એસોસિએટિવ, મતલબ કે બ્રેકેટમાં એ પ્લસ બી બ્રેકેટ પૂરો પ્લસ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ બ્રેકેટમાં બી પ્લસ સી ફોર એવરી એબીસી બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે. હવે આપણે જોઈએ એક્ઝિસ્ટન્ટ ઓફ ધ એડિટિવ આઇડેન્ટિટી, મતલબ કે એડિશન માટે આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ જોઈએ તો ધેર એક્ઝિસ્ટ એન એલિમેન્ટ 0 બિલોંગ. એડિશન માટેનો તટસ્થ ઘટક કયો? 0 છે, તો 0 બિલોંગ્સ ટુ એફ સચ ધેટ આપણે ફિલ્ડને એફ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એ પ્લસ 0 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 પ્લસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે. ઓકે, હવે ચોથું જોઈએ આપણે એક્ઝિસ્ટન્ટ ઓફ ધ એડિટિવ ઇનવર્સ. તો જોઈએ ટુ ઇચ એલિમેન્ટ એ ઇન એફ ધેર એક્ઝિસ્ટ એન્ડ એલિમેન્ટ માઇનસ એ ઇન એફ. મતલબ કે આપણે હવે એડિશન માટે એનો ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ શું થાય? માઇનસ એ થાય. મલ્ટિપ્લિકેશન માટે એનો ઇન્વર્સ શું થાય? 1 અપોન એ થાય. તો અહીંયા આપણે એડિશન માટે લેવાનું છે. તો એડિશન માટે લઈએ તો આપણે શું થશે? એનો માઇનસ એ થશે. તો સચ ડેટ એ પ્લસ બ્રેકેટમાં માઇનસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટમાં માઇનસ એ પ્લસ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય. તો આપણે એક્ઝિસ્ટન્ટ ઓફ એડિટિવ ઇનવર્સ તરીકે આપણે ઓળખીએ. હવે આપણે જોઈએ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ અ કોમ્યુનિટી. ઓકે, તો મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ અ કોમ્યુનિટી જોઈએ તો એ ડોટ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી ડોટ એ થાય ફોર એવરી એ બી બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે. તો એને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ કોમ્યુનિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ એસોસિએટિવ. તો શું થશે? એ ડોટ બ્રેકેટમાં બી ડોટ સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બ્રેકેટમાં એ ડોટ બી ડોટ સી. ઓકે, ફોર એવરી એબીસી બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે. ઓકે, તો એને આપણે એસોસિએટિવ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ એસોસિએટિવ તરીકે ઓળખીએ. હવે આપણે જોઈએ એક્ઝિસ્ટન્ટ ઓફ ધ મલ્ટિપ્લિકેશન આઇડેન્ટિટી. હવે મલ્ટિપ્લિકેશનની આઇડેન્ટિટી એલિમેન્ટ કયો છે? તટસ્થ ઘટક 1 છે. તો ધેર એક્ઝિસ્ટ એન એલિમેન્ટ 1 બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે સચ ધેટ એ ઇન્ટુ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઇન્ટુ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ફોર ઇચ એ બિલોંગ્સ ટુ એફ માટે. ઓકે, હવે એક્ઝિસ્ટન્ટ ઓફ ધ મલ્ટિપ્લિકેટિવ ઇનવર્સ. તો
તો ટુ એવરી નોન એમ્પ્ટી એલિમેન્ટ A in F there exists an element A inverse in F માટે such that A into A inverse is equal to 1 is equal to A inverse into A થાય તો એને આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન ઇન્વર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ અ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ કોના સાથે કરવાનું એડિશન સાથે. તો ફોર ઓલ ABC બિલોંગ્સ ટુ F માટે A ડોટ B બ્રેકેટમાં B પ્લસ C ઇઝ ઇક્વલ ટુ AB પ્લસ AC થાય અથવા તો આપણે બ્રેકેટમાં B પ્લસ C ઇન્ટુ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ BA પ્લસ CA થાય તો એને આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટિવ ઇન એડિશન તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે ચેપ્ટરની બાજુ જઈએ તો ચેપ્ટરમાં વેક્ટર સ્પેસ જોઈએ ફર્સ્ટ. તો વેક્ટર સ્પેસની ડેફિનેશન છે તો લેટ વેક્ટર સ્પેસને આપણે V તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો લેટ V બી અ નોન એમ્પ્ટી સેટ એન્ડ લેટ F એટલે ફિલ્ડ તો F ઇઝ બી ફિલ્ડ. V ઇઝ અ સેટ ટુ બી અ વેક્ટર સ્પેસ અથવા તો એને આપણે લિનિયર સ્પેસ બી કહેવામાં આવે છે. અવર F ઇફ ધેર એક્ઝિસ્ટ ટુ મેપિંગ આપેલા છે, બે મેપિંગ આપેલા છે, એક એડિશન અને બીજો મલ્ટિપ્લિકેશન. એડિશનમાં આવશે V ક્રોસ V થી આપણે V નું આપેલું છે અને મલ્ટિપ્લિકેશનમાં F ક્રોસ V થી V નું આપેલું છે. સેટિસ્ફાઈડ ધ ફોલોઈંગ એક્ઝામ્પશન V will denoted by value of the addition at xy belongs to V cross V by x plus y. અને આપણે જોઈએ તો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આલ્ફા ને x આપેલો છે બિલોંગ્સ ટુ F ક્રોસ V. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ કન્ડિશનો ફોર XYZ બિલોંગ્સ ટુ V માટે અને આલ્ફા બીટા સ્કેલર આપેલા છે તો આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ F. તો ફર્સ્ટ કન્ડિશન આવશે x પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય પ્લસ એક્સ. ઓકે, બીજી આ પ્રૂવ વેક્ટર સ્પેસ પ્રૂવ કરવા માટે આપણે આ કન્ડિશનો પૂરું કરવી પડે. બીજી કન્ડિશન છે બ્રેકેટમાં x પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ બ્રેકેટમાં વાય પ્લસ ઝેડ. આ બીજી કન્ડિશન છે. ત્રીજી કન્ડિશન છે there exists an element theta in V such that x plus theta is equal to theta plus x is equal to x for each x belongs to V માટે. ઓકે, ચોથી કન્ડિશન છે ફોર each element x આપેલો છે there exists an element x dash in V such that x plus x dash is equal to x dash plus x is equal to theta આપેલો હોય તો એને આપણે ચોથી કન્ડિશન x પ્લસ એક્સ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ ડેશ પ્લસ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ થીટા થાય. એ મતલબ કે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ અહીંયા આપણે થીટા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓકે, હવે પાંચમી કન્ડિશન જોઈએ તો આલ્ફા ડોટ બ્રેકેટમાં એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય આલ્ફા ડોટ એક્સ પ્લસ આલ્ફા ડોટ વાય. ઓકે, હવે છઠ્ઠી કન્ડિશન જોઈએ બ્રેકેટમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા ઇન્ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ડોટ એક્સ પ્લસ બીટા ડોટ એક્સ. તો એને આપણે છઠ્ઠી કન્ડિશન પૂરું કરવી પડે આ રીતે. હવે સાતમી કન્ડિશન જોઈએ આલ્ફા બીટા ઇન્ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ડોટ બીટા ડોટ એક્સ. ઓકે, હવે આઠમી કન્ડિશન છે 1 ડોટ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ માટે. ઓકે, હવે આપણે આનું એક્ઝામ્પલ જોઈશું તો ખબર પડશે સારી રીતે. હવે આપણે આની પ્રોપર્ટી જોઈએ વેક્ટર સ્પેસની પ્રોપર્ટી જોઈએ તો ફર્સ્ટ લેટ V બી અ વેક્ટર સ્પેસ અવર અ ફિલ્ડ F. લેટ XYZ બિલોંગ્સ ટુ V અને આલ્ફા બીટા બિલોંગ્સ ટુ F આપેલા છે તો ધ વેક્ટર થીટા ઇઝ અ યુનિક. જો વેક્ટર થીટા આપેલો હોય એ યુનિક હોય. બીજું ધીસ યુનિક વેક્ટર થીટા ઇઝ કોલ્ડ ધ ઝીરો વેક્ટર. જે યુનિક વેક્ટર આપણે થીટા આપેલો હોય એ હંમેશા ઝીરો વેક્ટર હોય મતલબ કે 3 ડાયમેન્શનમાં આપે તો 0 0 0 એ રીતે હોય છે. હવે આપણે જોઈએ ધ વેક્ટર એક્સ ડેશ કરસ્પોન્ડિંગ ટુ ગિવન વેક્ટર એક્સ ઇઝ ઓલ્સો યુનિક. ધીસ યુનિક વેક્ટર એક્સ ડેશ ઇઝ ડિનોટેડ બાય માઇનસ એક્સ એન્ડ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ઇન્વર્સ ઓફ ધ વેક્ટર એક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે એક્સ ડેશ લેવો એ કોનો આપણે એક્સનો
करस्पोंडिंग लेवानुं अने बीजुं शुं लेवानुं एक्स डेक्स शुं छे आपणा माइनस एक्स छे एनो मतलब के इनवर्स वेक्टर छे। ओके हवे त्रीजो जोईए आपणे अल्फा थीटा इज इक्वल टू थीटा छे मतलब के अल्फा ने आपणे 0 वडे मल्टिप्लिकेशन करावे तो 0 ज थाय। ए रीते चौथी कंडीशन 0x इज इक्वल टू आपणे थीटा तरीके लखी शकाय। पांचमी कंडीशन माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रेकेट में अल्फा एक्स मतलब कि अहींया -1x आपेलू होय तो अहींया आपणे माइनस एक्स लखी शकाय छे। हवे छठी कंडीशन से ए अल्फा इज इक्वल टू थीटा होय तो आप अल्फा इज इक्वल टू 0 अथवा तो एक्स इज इक्वल टू थीटा होय। ओके कारण के अहींया आपणे केम थीटा लख्यो एक्स इज इक्वल टू कारण के एक्स इज अ वेक्टर स्पेस छे माटे। ओके सातमा फॉर गिवन वेक्टर एक्स एंड वाय इन वी आपेलू द लिनियर इक्वेशन एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू वाय आपेलू हेव अ यूनिक सॉल्यूशन आपेलू से एक्स प्लस माइनस एक्स आपेलू से वी विल डिनोटेड बाय वाय माइनस एक्स लखी शकाय से आपणे अहींया आपणे 12x बार काढो तो आपणे वाय माइनस एक्स लखी शकाय। हवे आठमी जोईए तो अल्फा ब्रेकेट में एक्स माइनस वाय आपेलू होय त्यारे आपणे शुं लखीए अल्फा एक्स माइनस अल्फा वाय लखी शकाय। हवे आपणे जोईए नवमी कंडीशन ब्रेकेट में अल्फा माइनस बीटा एक्स आपेलू छे तो शुं लखी शकाशे अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स तरीके लखी शकाशे। आइडियो ओके हवे आपणे जोईए वेक्टर स्पेसनो एक्जाम्पल जोईए तो सो डेट द सेट R plus is of the positive real number is a real vector space आपेलू छे। हवे where addition R and scalar multiplication are defined of the following xy belongs to R plus आपेलू छे and alpha belongs to R तो x plus y करिए आपणे एडिशन तो ए xy थाय छे अने अल्फा x करिए तो आपणे x रेज टू अल्फा थाय छे जे लास्ट लाइन लखेली छे ए बंनेनो उपयोग करीने आपणे वेक्टर स्पेसनी 8 कंडीशनो आपणे प्रूव करवानी छे। ओके तो फर्स्ट जोईए आपणे लेट आपणे शुं आपेलू छे एक्स वाय जेड बिलोंग्स टू आर प्लस आपेलू छे अने बीजुं शुं आपेलू छे अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर आपेला छे। हवे फर्स्ट कंडीशन आपणे हती एक्स प्लस वाय बट अहींया आपणे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू तो शुं आपेलू एक्स वाय आपेलू तो अहींया आपणे एक्स वाय लखी शकीए। हवे एक्स वाय नी जग्याए आपणे शुं लखी शकीए वाय एक्स लखी शकीए तो अहींया आपणे वाय एक्स लख्या तो वाय एक्स होय तो आपणे फेरथी आपणे लखी शकीए ओनुं अवळुं आ आपणे लास्ट लाइन आ लईने आपणे आ करी शकीए तो आपणे अहींया लखी शकीए वाय प्लस एक्स लखी शकीए। तो बीजी कंडीशन जूथवाड़ी एसोसिएटिव एक्स प्लस वाय प्लस जेड माटे तो अहींया आपणे एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू आपणे शुं लखी शकीए एक्स वाय लखी शकीए। हवे प्लस जेड एमने एम आवे हवे आपणे अहीं आपणे वाय लई लईए आखुं ए लई लईए चलो ए प्लस जेड तो आपणे शुं लखी शकीए ए जेड लखी शकीशुं पण एनी वेल्यू शुं हती एक्स वाय हती एक्स वाय इंटू जेड। हवे आपणे एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव होय तो आपणे एक्स ने आपणे बहार काढीए अने वाय जेड लखी शकाय। हवे वाय जेड तो आपणे एने शुं लखी शकीशुं एक्स प्लस वाय जेड लखी शकीशुं। ओके अहींया एक्स प्लस वाय जेड ने आपणे शुं लखी शकाय वाय प्लस जेड तरीके लखी शकाय। ओके हवे आपणे त्रीजी कंडीशन जोईए देर एक्जिस्ट एन एलिमेंट 1 बिलोंग्स टू आर प्लस माटे सच डेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 डॉट एक्स कारण के 1 प्लस एक्स है तो एने आपणे शुं लखी शकीए 1 डॉट एक्स लखी शकीए 1 डॉट एक्स ने आपणे शुं लखी शकीए एक्स डॉट 1 लखी शकीए तो इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लखी शकाय। तो तीजी कंडीशन प्रूव थई गई। हवे चौथी कंडीशन जोईए फॉर इच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस माटे मल्टिप्लिकेशन माटे देर एक्जिस्ट 1/x बिलोंग्स टू आर प्लस साइज सच डेट आपणे 1 प्लस 1/x करीए तो शुं थशे एक्स इंटू 1/x हशे तो एक्स एक्स कट थई जशे तो इज इक्वल टू 1 लखाय। 1 इज इक्वल टू तो कोई भी लखी शकाय एक बीजाने व्यास होय एवो कोई भी लखी शकाय तो 1/x इंटू एक्स लखी शकाय। अहींया आपणे ए लई लो अने बी लई लो तो ए डॉट बी होय तो आपणे शुं हतुं स्टेटमेंट प्रमाणे ए प्लस बी लखी शकाय तो 1/x प्लस एक्स लखी शकाय। ओके हवे आपणे जोईए पांचमी कंडीशन अल्फा एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू आपणे शुं लखी शकीए अल्फा एक्स वाय लखी शकीए। अहींया अल्फा आने ए कही दो अल्फा ए तो शुं हतुं आपणे ए नी अल्फा घात हती तो
तो આપણે એક્સ વાયની આલ્ફા લખી શકાય. એક્સ વાયની આલ્ફા લખવું હોય તો આપણે શું લખી શકીએ? એક્સની આલ્ફા ઇન્ટુ વાયની આલ્ફા લખી શકાય. તો આપણે શું લખી શકાય? એ એક્સ ઇન્ટુ વાય આવ્યું તો આપણે શું લખી શકાય? એક્સની આલ્ફા ઘાત પ્લસ વાયની આલ્ફા ઘાત. ઓકે, હવે આપણે આને લખો એક્સની આલ્ફા ઘાતને શું લખી શકાશે? આલ્ફા એક્સ લખી શકાશે. વાયની આલ્ફાને શું લખી શકાશે? આલ્ફા વાય લખી શકાશે. તો થઈ ગયું આપણે આલ્ફા બ્રેકેટમાં એક્સ પ્લસ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા એક્સ પ્લસ આલ્ફા વાય. હવે એ જ રીતે છઠ્ઠું જોઈએ આપણે બ્રેકેટમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ. તો એને આપણે શું લખી શકીએ? એક્સની આલ્ફા પ્લસ બીટા. તો એને આપણે લખવું હોય તો સાદરૂપ આપવું હોય તો એક્સની આલ્ફા ઇન્ટુ એક્સની બીટા. હવે આપણે આ બંને આપેલું છે તો એને આપણે લખવું હોય તો ડેફિનેશન આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલના તો એક્સની આલ્ફા પ્લસ એક્સની બીટા. હવે આપણે એક્સની આલ્ફા તો એને આપણે શું લખી શકાશે? આલ્ફા એક્સ લખી શકાશે. ને એક્સની બીટા હા તો એને આપણે શું લખી શકાશે? બીટા એક્સ લખી શકાશે. તો જે પ્રૂવ કરવાનું હતું એ થઈ ગયું. છઠ્ઠી કન્ડિશન બ્રેકેટમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા એક્સ પ્લસ બીટા એક્સ. ઓકે, હવે સાતમી કન્ડિશન જોઈએ તો શું હતી સાતમી કન્ડિશન? બ્રેકેટમાં આલ્ફા બીટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સની આલ્ફા બીટા લખી શકાય. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સની આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા લખી શકાશે. તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું લખીએ? બીટા ઇન્ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ એક્સ તરીકે લખી શકાય. હવે લાસ્ટ કન્ડિશન આઠમી તો 1 ઇન્ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સની 1 ઘાત લખી શકાય. તો એક્સની કોઈ પણની 1 ઘાત એ શું થશે? એક્સ પોતે જ થશે તો એક્સ લખી શકાય. તો 10 આર પ્લસ ઇઝ અ વેક્ટર સ્પેસ અવર given addition and the scalar multiplication. ઓકે, 8 કન્ડિશનો પૂરી થઈ ગઈ તો આપણે એને વેક્ટર સ્પેસ તરીકે ઓળખી શકાય. ઓકે.